प्रकरण नंबर 6 त्रिकोण अने तेना गुणधर्मो। क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्येक विधान साचुं बने ए रीते खाली जग्या पूरो। तो ए ज रीते आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। अहीं पहेलुं लख्युं छे त्रण रेखाखंडोथी घेरायेला बंध आकृति ने खाली जग्या कहेवाय। तो शुं कहेवाय छे? त्रिकोण कहेवाय छे। तो आपणे अहींया लखीए त्रिकोण। ओके। बीजू है त्रिकोण ने कुल खाली जगह खूणाओ होय छे। त्रिकोण में केटला खूणा होय छे? 3 खूणा होय छे। केटला होय छे? 3 बाजू अने 3 खूणा होय छे। तीजू है त्रिकोण ने कुल खाली जगह बाजुओ होय छे। तो केटली बाजू होय छे? 3 बाजुओ होय छे। चौथुं है त्रिकोण एबीसी में एबी रेखाखंड अने बीसी रेखाखंड वडे बनेला खूणो खाली जग्या थाय। तो अहींया कोण 2 वखत आव्युं छे? 2 वखत आव्युं छे बी, એટલા માટે ખૂણો बी अहींया आवी जैसे। ओके। पांचमू है त्रिकोण PQR में खूणा Q अने खूणा R वडे बनेली बाजू। तो बंने साथे लखी नाखो तो आपणे बाजू मळशे। अहींया छे QR रेखाखंड। ओके। पछी छे छठ्ठू त्रिकोण FOX में खूणा O नी सामे बाजू साइड खाली जग्या होय छे। तो O नी सामे शुं होय छे? O ने छोड़ीने बाकी 2 बिंदुओ जे छे F अने X एटले के FX थाय छे। ओके। हवे छे सातमू त्रिकोणनी कुल खाली जग्या अंगो होय छे। तो कुल केटला अंगो होय छे? 6 होय छे। केवी रीते? 3 अंगो 3 खूणा होय छे अने 3 बाजुओ होय छे। टोटल केटला थया? 6 थई गया छे। आठमू छे त्रिकोणना शिरोबिंदुओ ने सामेनी बाजुना मध्यबिंदु साथे जोड़ाता रेखाखंड ने खाली जग्या कहेवाय छे। तो एने शुं कहेवाय छे? मध्यगा कहेवामां आवे छे। मध्यगा। ओके। हवे नौमू छे आपणी पासे अहींया त्रिकोणना शिरोबिंदुमांथी सामेनी बाजू पर दोरायेला लंब ने त्रिकोणनो खाली जग्या कहेवाय छे। तो शुं कहेवाय छे? त्रिकोणनो लंब ने भेद कहेवाय छे। शुं कहेवाय छे? भेद। ओके। लंब ने शुं कहेवाय छे? भेद। दसमू छे एक त्रिकोण ने कुल खाली जग्या मध्यगा होय छे। तो एमां 3 खूणा होय एटला माटे 3 मध्यगा दौरी शकाय छे। 11मू छे एक त्रिकोण ने कुल खाली जग्या भेद होई शके छे। जे मध्यगा छे एने भेद पण कही शकाय छे एटले के 3 भेद थई शके छे। 12मू छे त्रिकोणना बहिष्कोणनुं माप त्रिकोणना खाली जग्या 2 खूणाओना मापना सरवाळा जेटલું होय छे। तो ए आवशे अहींया अंतःसम्मुख। ओके। 13मू छे त्रिकोणना बहिष्कोण अने आ बहिष्कोणना आसन कोण ना मापनो सरवाळो खाली जग्या थाय छे। बहिष्कोण अने आसन कोणना मापनो सरवाळो केटला थाय छे? 180 थाय छे। 180 अंश थाय छे। ओके। 14मू छे त्रिकोणना बहिष्कोण काटखूणो होय तो ते बंने अंतःसम्मुख कोण खाली जग्या होय। तो शुं होय छे? लघुकोण होय छे। लघुकोण। ओके। 15मू छे त्रिकोणनो बहिष्कोणनुं गुरुकोण होय तो बंने अंतःसम्मुख कोण पैकी एक खाली जग्या होय छे। तो शुं होय छे? लघुकोण होय छे। लघुकोण। ओके। 16मू छे त्रिकोणना बहिष्कोण लघुकोण होय तो बंने अंतःसम्मुख कोणो खाली जग्या होय छे। तो ये पण अहींया शुं आवशे? लघुकोण आवशे। लघुकोण। ओके। 17मू छे त्रिकोणना त्रणेय खूणाना मापनो सरवाळो। त्रणेय खूणानो मापनो सरवाळो खाली जग्या थाय छे। केटला थाय? 3 खूणानो सरवाळो तो 180 अंश आवे छे। केटला? 180। समबाजु त्रिकोण में भेद ए ज तेनी खाली जग्या मध्यगा होय छे। शुं होय छे? भेद ए ज मध्यगा होय छे समबाजु में। ओके। 19मू छे समद्विबाजु त्रिकोण में तेनी सरखी ना होय तेवी बाजू परनी मध्यगा ए तेना खाली जग्या जेटली होय छे। तो भेद जेटली होय छे। 20मू छे समबाजु त्रिकोण
ના દરેક ખૂણાનું માપ સમબાજુ ત્રિકોણ આપ્યું તો દરેક ખૂણાનો 180માંથી 3થી ભાગાકાર કરશો એટલે આપણને મળે છે 60 અંશ. દરેક ખૂણાનું માપ કેટલા હોય છે? 60. 21મું છે ત્રિકોણની બે બાજુઓના માપનો સરવાળો તેની ત્રીજી બાજુ કરતાં ખાલી જગ્યા શું હોય છે? વધારે હોય છે. ત્રીજી બાજુ કરતાં શું હોવું જોઈએ? વધારે હોય છે. 22મું છે ત્રિકોણની બે બાજુઓના માપ તફાવત તેની ત્રીજી બાજુ કરતાં ખાલી જગ્યા હોય છે તો ઓછો હોય છે. ઓછો હોય છે. બરાબર. બે બાજુનો તફાવત જોઈએ અને ત્રીજી બાજુ કરતાં કેવું હોય છે? ઓછું હોવું જોઈએ. 23મું છે કાટખૂણ ત્રિકોણમાં એક બાજુની 2 ઘાત પ્લસ બીજી બાજુની 2 ઘાત બરાબર શું થાય છે? કર્ણની 2 ઘાત. કર્ણની 2 ઘાત થાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા વિકલ્પ પસંદ કરી નીચેના વિધાનોમાં ખાલી જગ્યા પૂરો. તો આ ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે અહીંયા. પહેલું છે ત્રિકોણ ABCમાં BD રેખાખંડ લંબ AC રેખાખંડ છે તો BD એ ખાલી જગ્યા છે તો મધ્યગા છે, બાજુ છે, ભેદ છે, શું થશે? તો મધ્યગા જે છે ભેદ થાય છે. શું થાય છે? ભેદ. ઓકે. બીજો છે ત્રિકોણ XYZમાં XM એવો છે જે કે YM બરાબર MZ થાય તો XM એ ખાલી જગ્યા છે તો XM શું થાય છે? બંને સરખા ભાગમાં વહેંચે છે બંનેને એટલા માટે એને મધ્યગા કહેવામાં આવે છે. મધ્યગા. ત્રીજું છે ત્રિકોણ PQRમાં ખૂણા PRM બહિષ્કોણ છે તો PQ પ્લસ P ખૂણા P પ્લસ ખૂણા Q બરાબર શું થાય છે? તો ખૂણા આ છે બહિષ્કોણના માપના સરવાળા જેટલા થાય છે. બરાબર. બહિષ્કોણનું જેટલું માપ હોય એ ખૂણાના બે ખૂણાના સરવાળો કરવામાં આવે છે તો એના બરાબર હોય છે. ચોથું છે ત્રિકોણ MIGમાં ખૂણા MGK બહિષ્કોણ છે. આ બહિષ્કોણ છે જો ખૂણા MGK બરાબર 105 હોય. આ અંતઃસમુખ કોણ છે અને આપણે બહિષ્કોણ શોધવાનું છે અહીંયા. બરાબર. અહીંયા છે બહિષ્કોણ છે એટલે અંતઃસમુખ કોણ શોધવાનું હોય તો એનું શું કરવાનું છે? 180માંથી બાદ કરી નાખો તો કેટલા આવે છે? અહીંયા 75 આવી જશે. ઓકે. પાંચમું છે અહીંયા ત્રિકોણ SITમાં S બરાબર 45 છે અને T 45 હોય તો બહિષ્કોણ SIM આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને આ બહિષ્કોણ મળે છે. તો 45 કેટલા થાય છે? 90 અંશ આવે છે. ઓકે. છઠ્ઠું છે ત્રિકોણ CBDમાં CB બરાબર BD બરાબર DC છે તો ત્રિકોણ CBD એ ખાલી જગ્યા ત્રિકોણ હોય તો શું હોય છે? કયો ત્રિકોણ હોય છે? ત્રણેય બાજુ સરખી હોય એટલે સમબાજુ હોય છે. તો આપણે લખીએ આ સમબાજુ આવશે અહીંયા. સમબાજુ. તમને આ પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શન તમને 1 થી લઈને 6 પાર્ટ સુધી બુકનું અને એસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. હવે સાતમું છે આપણી પાસે ત્રિકોણ ABC સમબાજુ ત્રિકોણ છે. ABC શું છે? સમબાજુ ત્રિકોણ છે તો તેના બહિષ્કોણનું માપ ખાલી જગ્યા હોય છે. બરાબર. સમબાજુ ત્રિકોણ હોય તો એટલે કે દરેક ખૂણાનો માપ કેટલા હોય છે? 60 અને બે ખૂણાનો સરવાળો કરીએ તો આપણને બહિષ્કોણનું માપ મળે છે. 60 અને 60 કેટલા થાય છે? 120 અંશ. અહીંયા આઠમું છે ત્રિકોણ PQRમાં ખૂણા Q કાટખૂણો છે અને PQM બહિષ્કોણ છે તો બહિષ્કોણ PQM બરાબર કેટલા થાય છે? એ પણ 90 અંશનું આવે છે. ઓકે. નવમું છે ત્રિકોણને કુલ ખાલી જગ્યા બહિષ્કોણ હોય છે તો કેટલા હોય છે? 6 બહિષ્કોણ હોય છે. કેટલા હોય છે? 6. ઓકે. 10મું છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા B બરાબર 40 અને ખૂણા C બરાબર 60 છે તો ખૂણા A બરાબર ખાલી જગ્યા થાય છે. તો આ બંનેને શું કરવાનું છે? આ બંનેનું તો આપણને કેટલા મળે છે? અહીંયા મળે છે 80 મળે છે. બરાબર. અહીંયા કેવી રીતે 80 આવ્યા? તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલા થાય છે? 180. આ બંનેનું 180માંથી બાદ કરીએ તો આપણે 80 મળે છે. 11મું છે સમદ્વિબાહુ ત્રિકોણમાં એક ખૂણાનો માપ 120 છે. બરાબર. તો બીજા ખૂણાનું માપ ખાલી જગ્યા હોય તો બરાબર બીજા ખૂણાનું માપ કેટલા હોય છે? 30 હોઈ શકે છે કેમ કે
એક ખૂણાનું 120 થયું હોય, 80માંથી 120 બાદ 180માંથી 120 બાદ કરીએ 60, તો બે ખૂણા સરખા હોય છે સમબાજુ દ્વિબાહુ ત્રિકોણમાં, એટલા માટે બંનેને 30 30 એટલે ત્રીજા પણ બીજો 30 અંશનું હોય અને ત્રીજા પણ 20 અંશનું હોય છે. 12મું છે ત્રિકોણ PQRમાં PQ બરાબર 6 સેમી અને QR બરાબર 8 સેમી હોય તો PRનું માપ ખાલી જગ્યા સેમી કરતાં વધારે હોય છે. આ બે બાજુનો સરવાળો ત્રિકોણમાં શું થાય છે? બે બાજુનો સરવાળો એ ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોવી જોઈએ. આ બંનેનો સરવાળો કેટલા થયા છે? 14, એટલે 14 થાય, ત્રીજી બાજુ એના કરતાં નાની હોવી જોઈએ. તો અહીંયા શું આવશે? અહીંયા 14 તો આવવાનું નથી, બરાબર, એટલે કે 48 પણ નહીં આવવાનું, કેમ કે આ બંનેનું સરવાળો 14 થયા છે. તો આ ત્રીજી બાજુ જે છે એના કરતાં નાની હોય છે, તો આપણે અહીંયા 2થી લખી શકાય, એટલે 2 સેમી કરતાં શું થઈ જાય? વધારે હોય છે. હવે 13મું છે ત્રિકોણ XYZમાં XY બરાબર 10 સેમી અને YZ બરાબર 12 સેમી છે, તો 22 સેમી ખાલી જગ્યાએ XZનું માપ હોઈ શકે છે, બરાબર. આ બંનેનું શું કરવાનું છે? સરવાળો કરીએ તો અહીંયા છે આ બંને 22 થાય છે, એટલે 22 સેમી કરતાં શું હોય છે? વધારે હોય છે, એટલા માટે આ ગ્રેટર ધેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. 14મું છે ત્રિકોણ RMD કાટકોણ ત્રિકોણ છે. આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે જેમાં M ખૂણો કાટખૂણો છે. જો RM બરાબર 6 સેમી અને MD બરાબર 8 સેમી હોય તો RD ખાલી જગ્યા સેમી થાય છે. તો કેટલા થાય છે આ? બરાબર, અહીંયા જોઈએ 6 થઈ શકે. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ પહેલાં, તો કેટલા થાય છે? 14, બરાબર. 14 કરતાં નાની હોવી જોઈએ, બરાબર. તો આ બંનેનું તો માપ આપેલું છે, એટલા માટે આપણે 10 લખવાનું છે અહીંયા, 10 સેમી. 15મું છે ત્રિકોણ PQR કાટકોણ ત્રિકોણ છે જેમાં Q કાટખૂણો છે અને PR બરાબર 13 સેમી અને QR બરાબર 12 સેમી હોય તો PQ બરાબર કેટલા? તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે, આ સૌથી મોટી બાજુ છે, પછી આ એનાથી નાની બાજુ છે, આ શું છે? કર્ણ છે. તો શું થઈ શકે છે? એનો સરવાળો કરીએ તો આ 5 થઈ શકે છે, બરાબર. 5નું વર્ગ અને 144નું વર્ગ કરીએ, 5નું વર્ગ 25 અને 12નું વર્ગ 144, બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 169, 169નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 13 આવે છે, એટલા માટે અહીંયા 5 આવશે. ત્રીજો છે નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા વિકલ્પ શોધી તેના ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નના સામે આપેલા કૌંસમાં લખો. પહેલું છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા B બરાબર 55 અને ખૂણા C બરાબર 55 છે, તો ખૂણા CA બરાબર શું થાય છે? આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 120 થાય છે. 120માંથી આપણે 180માંથી 120 બાદ કરીએ તો આપણને મળે છે કેટલા? 60 મળે છે, એટલે ઓપ્શન C અહીંયા આવી જશે, 60 અંશ. ઓકે. બીજો છે ત્રિકોણના દરેક શિરોબિંદુ એ ખાલી જગ્યા બહિષ્કોણ બને છે, તો શું બને છે? અહીંયા ઓપ્શન અહીંયા 2 આપશે. કેટલા શિરોબિંદુ બને છે? B ઓપ્શન આપશે, એટલે 2. ઓકે. ત્રીજો છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા ABD બહિષ્કોણ છે. ABD શું છે? બહિષ્કોણ. તો આ બહિષ્કોણના અંતઃસમ્મુખ કોણ ખાલી જગ્યા હોય. અંતઃસમ્મુખ કોણ કયા હોઈ શકે છે? તો અહીંયા જોઈએ આપણી પાસે ઓપ્શન B આપશે, ખૂણા A અને ખૂણા B આવી શકે છે, એટલે ઓપ્શન B, ખૂણા A અને ખૂણા C. ચોથું છે કાટકોણ ત્રિકોણને કુલ ખાલી જગ્યા બહિષ્કોણ ગુરુકોણ હોય છે, તો કેટલા હોય છે? અહીંયા 4 હોય છે. કેટલા? 4, એટલે કયો ઓપ્શન છે? D ઓપ્શન સાચું છે. ચોથું છે ત્રિકોણ PQRનો બહિષ્કોણ PQS છે. જો PQS બરાબર 70 હોય તો PQR બરાબર કેટલા આપશે? એટલે અહીંયા આપશે ઓપ્શન A 10 હોય છે, કેમ કે આને 180માંથી બાદ કરીએ તો આપણને મળે છે 110, બરાબર. 110 ઓપ્શન Aમાં આપેલું છે. છઠ્ઠું છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા A પ્લસ ખૂણા B બરાબર 140 હોય તો ખૂણા C બરાબર ખાલી જગ્યા. અહીંયા ખૂણા C શોધવાનું છે, એટલે કે આ જે છે આને 180માંથી બાદ કરશો તો આપણને 40 મળે છે, એટલે એનું માપ જે આપશે C આપશે. ઓકે, C ઓપ્શન આપશે, એટલે અહીંયા 40 આવી જશે. સાતમું છે ત્રિકોણ XYZમાં ખૂણા X પ્લસ ખૂણા Y પ્લસ ખૂણા Z બરાબર ખાલી જગ્યા. ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો કેટલા થાય છે? 180 થાય છે, ઓપ્શન D આપશે, 180 અંશ.
અહીંયા ડી આવી જશે। ઓકે, પછી આપણે આગળ જોઈએ તો 8મું છે ત્રિકોણ ABCનો બહિષ્કોણ ખૂણા ACD છે। જો એ ખૂણા ACD 110 અને ખૂણા A બરાબર 60 હોય તો ખૂણા B ખાલી જગ્યા અહીંયા 50, 60, 70 અને અહીંયા 110 આપેલું છે। તો શું આવી જશે? અહીંયા ઓપ્શન એ આવી જશે, 50 થઈ જશે, બરાબર। શું આવશે? 50। તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે ઓપ્શન એ 50 અંશ થાય છે। કેવી રીતે આવ્યા? તો આજે આ બહિષ્કોણ છે એટલે અંતઃસમુખ કોણને માઇનસ કરી નાખો બહિષ્કોણમાંથી તો આપણને આ મળે છે। 9મું છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા A 70 છે, B 60 છે હોય તો ત્રિકોણ ABCના કોઈ એક બહિષ્કોણનું માપ ખાલી જગ્યા હોઈ શકે। આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને કેટલા મળે છે? અહીંયા આપણને કેટલા મળે છે? તો બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા મળે છે? 130 મળે છે। એના નજીક કઈ સંખ્યા છે? આ છે કે આ છે કે આ છે કે આ? 110 છે, એટલા માટે અહીંયા ઓપ્શન બી આવી જશે, 110 અંશ આવી જશે। ઓકે, 10મું છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા B બરાબર 55 અંશ અને ખૂણા C બરાબર 65 અંશ છે। તો ત્રિકોણ ABCના બહિષ્કોણનું માપ ખાલી જગ્યા ના હોઈ શકે છે। તો અહીંયા બહિષ્કોણનું માપ કેટલા ના હોઈ શકે છે? એટલે કે 100 ના હોઈ શકે। ઓપ્શન ડી અહીંયા આવી જશે। ઓકે, તો અહીંયા શું આવશે? 100 અંશ આવશે। પછી છે અહીંયા 11મું, એક ત્રિકોણને બે ખૂણાના માપ 60 છે અને 60 અને 60 છે, બે ખૂણાનો માપ 60 છે, તો આ ત્રિકોણ ખાલી જગ્યા હોય ત્રિકોણ છે। તો શું હોઈ શકે છે? તો 60 હોય એટલે આ જે છે સમબાજુ ત્રિકોણ હોઈ શકે છે, સમકોણ થઈ શકે છે। ઓકે, સમકોણને સમબાજુ ત્રિકોણ પણ કહેવામાં આવે છે। ઓપ્શન એ આવી જશે અહીંયા, સમકોણ। શું આવશે? સમકોણ। 12મું છે એક ત્રિકોણના બે ખૂણાના માપ 40 અંશ અને 50 અંશ છે, તો આ ત્રિકોણ ખાલી જગ્યા ત્રિકોણ છે, તો એ છે કાટખૂણો છે, બરાબર। બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 90 થાય છે અને એક ખૂણાનો માપ 90 આવી જશે, એટલા માટે કાટખૂણો હોય છે, કાટકોણ। એટલે ઓપ્શન એ આવી જશે। હવે છે આપણી પાસે ખરા ખોટા। તો ખરા ખોટામાં જોઈએ અહીંયા શું છે આપણી પાસે? પહેલું જ અહીંયા છે ચોથું, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે લખો। પહેલું છે ત્રિકોણની મધ્યિકા ત્રિકોણના અંદરના ભાગમાં જ હોય છે। આ વિધાન શું છે? ખરું છે। બીજું છે ત્રિકોણના ભેદ હંમેશા ત્રિકોણની અંદરના ભાગમાં જ હોય છે। એ શું છે? ખોટું છે। શું છે? ખોટું છે। ત્રીજું છે સમબાજુ ત્રિકોણમાં ભેદ એ જ તેની મધ્યિકા હોય છે। તો અહીંયા શું આવશે? ખરું। ત્રીજું આવશે ખરું। ચોથું છે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણમાં મધ્યિકા એ તેનો ભેદ જ હોય છે। તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે। ઓકે, 5મું છે ત્રિકોણના દરેક શિરોબિંદુ પર બનતા બધા બહિષ્કોણના માપ સરખા હોય છે। એ વાક્ય ખોટું છે, સરખા ના હોઈ શકે। 6મું છે ત્રિકોણના બહિષ્કોણના કાટખૂણો હોઈ શકે છે। આ વિધાન શું છે? ખરું છે। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ। 7મું છે કોઈ ત્રિકોણમાં બે ખૂણા કાટખૂણો હોઈ શકે છે। તો કોઈ ખૂણા કાટખૂણો હોઈ શકે છે, એ વિધાન જે છે ખોટું છે। વિધાન શું છે? ખોટું વિધાન છે। ઓકે, 8મું છે કોઈ ત્રિકોણમાં ત્રણેય ખૂણા ગુરુકોણ ના હોઈ શકે। તો ગુરુકોણ ના હોઈ શકે એટલે કે આ વિધાન શું છે? ખરું છે। 9મું છે ત્રિકોણ ABCમાં AB બરાબર 7.5 સેમી અને BC બરાબર 9.5 સેમી, તો ACનું માપ 17 સેમીથી વધારે હોઈ શકે છે। વિધાન કેવું છે? ખોટું છે। 10મું છે ત્રિકોણ ABCમાં બે બાજુઓની લંબાઈ 15 સેમી અને 12 સેમી છે, તો ત્રીજી બાજુનું માપ 3 સેમી અને 27 સેમી વચ્ચે હોય છે। આ વિધાન કેવું છે? ખરું વિધાન છે। ઓકે, 11મું છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા C કાટખૂણો છે, તો ખૂણા AB રેખાખંડ એ કર્ણ છે। આ વિધાન ખરું છે। 12મું છે ત્રિકોણ PQRમાં ખૂણા R કાટખૂણો છે, તો PR સૌથી મોટી બાજુ છે। આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે। ઓકે,
આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળી બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.